કારણ કે સામે chance નથી ને ça joue 3 boules maximum par main ને આ કોડે 4 થી 5 boules રમાય છે par main. Donc c'est પાછું એનું jeu normalમાં આવી ગયું, પાછા એના પોઈન્ટ સરખા આવવા માંડી ગયા. પછી એમનાની મોરની મેન હતી એના જરીક એક સાવકુર થઈ ગયો ને એક પાતાર ગયો હતો. Il a repris le jeu. Hein. Donc toujours même système, Rizwan va pointer une. બધી બદલાવ્યા છે. પાપ સમના 2 બાદ રાખી ગયો તો il continue à rechanger, tourner બહુ થઈ છે એકિપમાં. એ લોકો દૂતમાં ગરી ગયા છે. fait હમણાં પાપ છે 2 બાદ રાખ્યા હતા, વળી રિઝવાનને મૂકેલું છે. રિઝવાને આ બાદ પોઈન્ટ રાખ્યો પણ ભૂલમાં ભટકાઈને એનું ગોશમાં હાયલો ગયો. હવે પૂરો પોઈન્ટ છે. આમાં હવે વિચાર ના કરવાનું હોય, 0-10માં ડિરેક્ટ મારવાનું હોય કે બહુ ડિફેન્સિવ રમવામાં ફાયદો નથી. ડિરેક્ટ મુનિરને કે છે મારવાનું. On dirait que આ છોકરો જરીક હમણાં સ્કોરના લીધે હોય કે કોન્ફિડન્ટ નથી એમના તીરમાં. પડી જાય છે એના ગા, પ્લાન નથી લાગતા. પાછો મારે છે મુનીર pour le point. તમે જોવો છો એના ગા બહુ પડી જાય છે. લાગ્યું ભૂલને પણ c'est pas ça. adversaire ના ભૂલ નીકળતા નથી તેરામાંથી. લાગે છે કુછ fatigue હોય. હવે જુમાથી રમતા હોય, આજનો આખો દિવસ, ગઈકાલનો જુમાની રાત, ફાતિગ ક્યુમ્યુલે થતું હોય. હવે જોઈએ ડિસિઝન. નોર્માલમાં તો એક પાછો પોઈન્ટ કરશે, બાજુમાં રાખશે. જો ગયો તો અંટારશે રિઝવાનને, ન કરતો પછી આલેક મારશે પૂરું. en sachant que હવે પાપ પાસે વચમાં 2 ભૂર્યા છે, રિઝવાન પાસે એક જ છે. રિઝવાનનો પોઈન્ટ એટલો ખરાબ નથી જે પેલો રાખ્યો છે. vraiment joli point છે. તો મારું ખપશે જો ટોક્સ નથી ગયો તો. જોઈએ આપણે ટોક્સ કેમ રમે છે. આ બાદ રાખ્યું છે ટોક્સ devant, પણ ટૂંકો છે, જરીક કૂર છે. એટલે હવે તો sans réfléchir direct, hein, il faut taper pour 2. Hein. Yannick et Alec, 2 tireurs. Ils défendent 2 points, ils sont à 10, l'adversaire a 3 boules, ils ont 4 boules, 1 boule en plus. Ce qui mène taille au taille. Parce que Amajo Alec a 10 dienes, donc il faut que Papsen et Rizwan tentent de faire entrer. Allez que Palais Cairo, Palais Caro, hein. Avait 3 boules à 3. 3 boules à 3 avec 2 jolis points, un au devant du bouchon, un à gauche du bouchon. Rizwan n'est pas absent et souriant, c'est malgré le score, hein, ils sont décontractés. Peut-être que ils sont sûrs d'eux qu'ils vont marquer un point dans la main. Hein. Logiquement, il doit couper au moins la boule de tox qui est devant. Hein.
Et non, à chaque fois, Pape Sayan court jamais, c'est sablé. Donc, il faut contourner la boule devant pour rentrer. Amadi embouchonné ce qui mène rattrapable, oui. Amen મને દેખાય છે કે અહીંયા થઈ જાય છે parce que જો રિઝવાન હવે કીધું double રમે છે બુશોન un bouchon laigo to il fait encore vivre son équipe Panjo a bouchon na laigo to પછી Paps na décision બદલાઈ છે décision પાપસે બદલાયું રિઝવાન રોમાં જતું તો બુશો મારવા પણ પાપસે કે છે ચીમેત જાન એટલે non c'est pas le jeu રમત નથી આપણા પાસે હજી બે ભૂલ છે એકાદ આપવી લઈ લઈએ અંબુશોને કરે એનો મુનીર ઓલો તીરર કે છે કે તમે બે ફેરે કરો il faut qu'il બે ફેરે કરો કરે pour finir raison c'est બેમાંથી એક કરવો કપે જરીક એમાં હશે બે ટૂચ કરે એમાંથી એક પાલે કરે જ થઈ જાય parce que બે કરવાની જરૂર ના હોય એક જ કરવાની જરૂર હોય voilà s'il a déjà tout coupé c'est bien joué Bouchon c'était bien vu mais après il faut être confiant Rizwan pour le point là le gars est direct Bouchon Marwan ok c'était pas le jeu Ama Haji Rizwan quand kari sage coupé kari die droite mati que gauche mati papsan au boule mais et nos objectifs comme je vous ai dit précédemment que dit Toxan au devant nos boules courtes ne dépasse Karwan et tout ça Alec ne Yannick ne Marwa Joyem ça fait Rizwan nos boules important il faut qu'il coupe au moins la boule de Tox voilà Rizwan Abadremo c'est bien comme c'est un mal parce que les deux boules sont collées donc si il s'avère que Alec tire bien et qu'il éclate les deux ça fait déjà deux et que Yannick il l'ajoute c'est fini la partie est finie à moins qu'il décide peut-être de pointer vers la droite pour essayer de rentrer moi j'aurais tiré direct sans réfléchir, j'aurais tiré pour deux et bien fouté, bien éclaté taille direct à 2 points. શું એ લોકો બીજા વિચાર કરે છે આલેક યાનિકને સમજાવે છે કે Yannick c'est marre. Alec c'est y par tout point de cœur. Petit on confirme Maro pour 3. Après passe B pour. Yannick dans le rond. Plombe. Il a devancé la boule de Paps. Spectateur qui est c'est Maro. Qui est fouté tout à l'heure. Point avec Sota Karamanos. Public demande à Alec de tirer. Béfouté, Alec même Karuna Kare. Alec Pachuron Matini Grece. Et les khabar c'est qu'il y a boule qui est plus important, c'est finalement. Mat concentration liée.
એનો ઓબ્જેક્ટિવ છે tomber sur la boule, éclater les boules. ભલે પછી બેમાંથી એક નીકળે, હજી યાનિકને પૂરલા ગાન્યા હોય. આપણે જોઈ કેમ મારે છે આલેખ. લો ના થવો જોઈએ, નકર સામો નીકળે. Il tombe court. આ બાદ માર્યો પણ જે પોઈન્ટ નહોતો એ પોઈન્ટ થઈ ગયો. હવે યાનિકને pour le point છે હવે. યાનિકે pour le point લગાવ્યો પણ contre થયો અને પાપ્સ એ લોકો માર્કે કરે છે એ લોકોનો પહેલો point. Donc premier point marqué par l'équipe PAPS. L'équipe de PAPS vient de débloquer son compteur pour relancer cette finale. Rien de mieux. Donc un point pour l'équipe PAPS. Score 1. L'équipe PAPS 10. Yannick APD. Un peu d'applaudissements pour ces équipes s'il vous plaît. Bon, là on va passer le... આપણે આ વતન જોઈ રહ્યા છીએ કે આ મેન પાછી એક ચાલુ છે એમાંથી પેલું ભૂલ આપણો ભાઈ પાપ્સનું 50 સેન્ટીમીટરમાં રહી ગયો છે ને રિઝવાનભાઈ મારે છે. રિઝવાનભાઈ આ વતને એક રેત્રો કર્યો એ ભૂલ ઉપર. Donc આ વતને લોકોના 2 પોઈન્ટ છે તાપીમાં. આલેખભાઈની એકિપનો joueur ટોક્સ 3માં જાય છે પોઈન્ટે કરવા માટે. પાછું પોતાનો પોઈન્ટ પોતે ગરાવે છે જોમાં લગભગ 30 સેન્ટીમીટર ઉપર. સામેવાળાની એકિપ ડિસિઝન લીધા છે કે પાછું એ લોકો ભૂલ મારે તો પાછો રિઝવાનભાઈ મારવા જાય છે એ ભૂલને. પાછું રિઝવાનભાઈ ભૂલને કાઢી નાખે છે. donc આ વતને રિઝવાનભાઈની એકિપના 3 પોઈન્ટ છે જમીન ઉપર. સામેવાળાની એકિપનો બસ સોલ્યુશન કંઈ છે ને પોઈન્ટ કરે એ લોકોમાં. donc યાનિક ભાઈ અબ્દુલ હુસૈન પોઈન્ટ કરવા જાય છે રોમાં. એનો ભૂલ એમ લાગે છે કે રહી ગયો છે પણ જરાક એ લોકો જોવા જાય છે. લોકો રોમાં જાય છે તો કેમ લાગે છે કે ભૂલ રહી ગયો છે. તો પાછો એ લોકોનો વારો છે રમવાનો. એ શું ડિસિઝન લે એ લોકો આપણને એમને ખબર પડશે. પાછું યાનિકભાઈ પોઈન્ટ કરવા જાય છે. કદાચ એના ભૂલ ઉપર રમે કે પોઈન્ટ નોર્મલ કરે પોતે. એનો ભૂલ પોતે ભૂલ ઉપર રમ્યો એનો 1 પોઈન્ટ તો છે દેજા. બીજો છે કે નથી હવે જોવાનું છે. મને એમ લાગે છે કે 2 છે. રિઝવાન મુસાદિકની એકિપનું ડિસિઝન હવે એ લોકો શું કરે છે મને લાગે છે લોકો ડિસિઝન બસ વતન લે છે શું છે કરે શું કરે કે ના.
મુનીરભાઈ 2 પોઈન્ટ છે સામેવાળાને. મને લાગે છે મુનીરભાઈ એક તીર મારે છે કે એક ભૂલને એલિમિનેટ કરે. નો પાછું ના લઈ ગયું, ભૂલ ના લઈ ગયું તો હજી સામેવાળાના 2 પોઈન્ટ છે સુરતાપી. આ મેન જરાક આપણા કહેવતમાં કે જરાક કફોરી છે. બે પોઈન્ટ છે એડવર્સરના સામે. સ્કોર 10-1 છે. 10 આલેકભાઈના એકિપના 10 છે, સામેવાળાના 1 છે. 12 પોઈન્ટ સુરતાપી. હજી 2 ભૂલ છે આલેક પાસે. યસ, સામેવાળા પાસે પણ હજી 2 ભૂલ છે. પાછું એ લોકો ડિસિઝન લે છે કે એક ભૂલને એલિમિનેટ કરી નાખે, જાણે કે 1 પોઈન્ટ રહી આવે એડવર્સરને. પોતે વતન જોઈ રહ્યા આપણે કે પોતે કારો સેક કર્યો ભૂલ ઉપર, donc એનો પોઈન્ટ રહી ગયો અહીંયા. તો કાવતાને રિઝવાનભાઈની એકિપનો 1 પોઈન્ટ છે સુરતાપી. આલેકભાઈ રોમાં જાય છે હવે. મારા પ્રમાણે મને એમ લાગે છે પોતે પણ તીર મારે છે, પછી એને પૂરો પોઈન્ટ છે દેજા. ભૂલને કાઢી નાખે તો એ લોકો 1 પોઈન્ટ રહી જાય. યાનિકભાઈનું ભૂલ છે પાછળ, એને કોતે થાય મારે છે. પોતે આ વતન આપણે જોઈ રહ્યા છે. લો થઈ ગયું પોતે. તો મુનીરભાઈનો હજી 1 પોઈન્ટ છે સુરતાપી. હવે એ લોકોનું શું ડિસિઝન લેવાય છે? adversaire 4 secondes છે સુતાપી. donc આલેકભાઈ પોઈન્ટ કરે છે. parce que જો પોતે તીર માર્યો ને કદાચ એનો ભૂલ પારાજમાં ના રહી ગયો તો adversaire pour 4 મારી શકે એમ છે. તો પોતે ડિસિઝન લે છે કે આ વતન પોતે પોઈન્ટ કરે. આલેકભાઈનું ભૂલ મને લાગે છે પોઈન્ટ નથી લીધો, તો એ લોકો મેજરે કરવા જાય છે, જોવા જાય છે કેમ છે. donc મેજરમાં દેખાનું કે પોઈન્ટ રિઝવાન મુસાદીકરની એકિપનો છે. donc હવે એ લોકો હજી એક ભૂલ રહ્યો છે પાપ્સ પાસે. પોતે હવે મને લાગે છે રાજુ તે કરશે ભૂલ.
તો રિઝવાનભાઈની એકિપમાં બીજો પોઈન્ટ ગયો તો એ લોકો 2 પોઈન્ટ લીધા આ મેનમાં. તો સ્કોર થયા 3-10. આ ફિનાલ આસ્તે આસ્તે પાછી એનું ટુર્નિર બદલતું જાય છે. Score 3